Welcome you all. This is the fourth part of second module of Cost and Management Accounting for S3 BBA students. Next one is very important term, that is the profit volume ratio, or it can also be called as contribution to sales ratio, contribution ratio, or marginal ratio. It simply expresses the relation of contribution to sales, and it can be expressed as PV ratio, that is profit volume ratio, is equal to contribution by sales. That's why we called as it's the relation between contribution to sales. As we know, contribution is equal to sales minus variable cost. It is equivalent to fixed cost plus or minus profit or loss. So we can rewrite the PV ratio as sales minus variable cost divided by sales. In the numerator, we know its contribution. The contribution we can be written as sales minus variable cost. Then again we can write the same equation as, instead of contribution we can write fixed cost plus profit. So in the numerator it's fixed cost plus profit divided by sales. And also we can calculate the change by using the equation change in profit or contribution divided by change in sales. So we can use any of the above equation for the calculation as our convenience. The PV ratio can also be shown in the form of percentage by multiplying by 100. So, the PV ratio, which establishes the relationship between contribution and sales, is of vital importance for studying the profitability of operations of a business. That means it reveals the effect on profit of changes in the volume. If we take an example of the profit volume ratio we calculated, we got 25% as profit volume ratio by using any of the above equation. So that 25% means for every 100 sales, that means for every 100 rupees sales, contribution of rupees 25 is made towards meeting the fixed expenses, and then the profit comparison for PV ratios can be made to find out which product or department or the process is more profitable. That means in a firm, higher the PV ratio, it shows it is a more profit to that organization. If it is lower the PV ratio, lesser will be the profit. So this every management aims at increasing the profit volume ratio at every sense. So we can increase this ratio by increasing the contribution. We can increase that contribution by either of the following methods. We can increase the contribution by increasing the selling price per unit, or by reducing the variable or marginal cost, or by changing the sales mixture and selling more profitable products for which the profit volume ratio is higher. അതായത് നമുക്ക് 3 മെത്തേഡ്സ് വഴി നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ കൂടുതലാണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. വോളിയം റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴായാലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ കൂടിയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. സോ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാക്കണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന 3 മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്നുകിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സെയിൽസ് മിക്സ്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഹയർ PV റേഷ്യോ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. സോ ഈ മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് അവർക്ക് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? PV റേഷ്യോ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതുവഴി അവർക്ക് PV റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ the concept of PV ratio, profit volume ratio, is also very useful for the calculation of break even point. അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. Then the profit at a given volume of sales can also be find out, or the sales volume required to earn a given profit, and if the organization is trying to reduce a specified percentage of selling price, then we can calculate the volume of sales required to maintain the present profit at even that situation. So in all these cases, the calculation of profit volume ratio in an organization is very, very useful to that management. As we know, we can calculate the PV ratio by dividing contribution to sales or by dividing fixed cost plus profit by sales. So with the help of this equation, we can also calculate the volume of sales required to earn a given profit as fixed cost plus profit divided by PV ratio. In this question, we have to calculate the PV ratio, fixed cost and the sales volume to earn a profit of rupees 40,000 from the data given. Here, the sales is given as 1 lakh, profit is 10,000 and the variable cost is 70%. So, we can look how it can be solved. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് PV റേഷ്യോ ആണ്. PV റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിന് കോൺട്രിബ്യൂഷന് പകരം നമ്മൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 70% എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 70% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് 1 ലാക്കിൻ്റെ 70% ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ V is equal to, variable cost is equal to 1 lakh into 70/100. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 70,000. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എളുപ്പമായില്ലേ, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. Therefore, PV ratio is equal to കോൺട്രിബ്യൂഷന് പകരം സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഹിയർ സെയിൽസ് 1 lakh. സോ 1 lakh മൈനസ് 70,000 നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് 1 lakh ഇൻറ്റു 100. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 lakh ഇൻറ്റു 100. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും? 30% എന്ന് കിട്ടും. സോ ഹിയർ ദ PV റേഷ്യോ ഈസ് 30%. നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടാതെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്തിന് പഠിച്ചായിരുന്നു? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ PV റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 30,000 ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അറിയില്ല, F പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് 10,000 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഈസി അല്ലേ? സോ ദെയർഫോർ F is equal to 30,000 minus 10,000 is equal to 20,000. So here the fixed cost is rupees 20,000. നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് വോളിയമാണ്. 40,000 പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെയിൽസ്. നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. ഇത് 3 ഐറ്റത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം.
ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 20,000. പ്രോഫിറ്റ് ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള 40,000. ഈ 40,000 കിട്ടാനുള്ള സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ പി വി റേഷ്യോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു 30%. 30% എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ 0.3 എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 30/100 എന്ന് എഴുതുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 20,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് പകരം പ്രോഫിറ്റിന് പകരം 40,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.3. So 60,000 divided by 0.3, we will get 2 lakh. So here the volume of sales is rupees 2 lakh.